السلام عليكم، معكم محمد هيراكي. لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله راح نهضروا فيها على لا كوش ترونسبور. الوغ راح نبداو بين بريزونطاسيون دو لا كوش ترونسبور وين راح نشوفوا فيها لومبلاسمون تاع لا كوش ترونسبور في لو موديل اوزي وفي لو موديل تي سي بي اي بي. وراح نشوفوا ثاني لو رول تاع لا كوش ترونسبور. وراح نشوفوا في لا فيديو تاع اليوم ثاني ليدونتيفيكاسيون دي زابليكاسيون وين راح نهضروا على اون نوسيون تري امبورطونت اللي هي لا نوسيون دو بور. وفي لي فيديو جاي ان شاء الله راح نشوفوا لي دو بروتوكول تاع لا كوش ترونسبور اللي هما لو بروتوكول يو دي بي et le protocole TCP. Alors, نبداو بالemplacement de la couche transport dans le modèle OSI. Donc, كيما راكم تشوفوا في لو شيما هذا، donc la couche transport جايه بين la couche session و la couche réseau. وجوسكا maintenant حنا شفنا هذه 3 couches، donc شفنا la couche physique، شفنا la couche liaison de données و la couche réseau en détail. وكيما هضرنا من قبل ثاني بلي قلنا او نيفو دو شاك كوش راح نتعاملوا مع ان تيب دو دوني ولا ان فورمان دو دوني كيما تحبوا. دونك في لاكوش ترونسبور راح نهضروا على لو سيغمون. دونك في لاكوش ترونسبور بلوتو نهضروا على لي سيغمون تي سي بي و لي سيغمون يو دي بي. وهذا سي لومبلاسمون تاع لاكوش ترونسبور باردون نون با لاكوش ريزو دون لو موديل تي سي بي اي بي. دونك جايه بين لاكوش ابليكاسيون اي لاكوش ريزو. هنا قال لكم لا كوش ترونسبور اوفر دي بروتوكول تي سي بي اي دي بي كيما قلت لكم. دونك يو دي بي stands for user datagram protocol و تي سي بي stands for transmission control protocol. وكيما قلت لكم دونك هاد لي دو بروتوكول راح نشوفوهم بعدا في دي فيديو وحدهم اون ديتاي، فريمون اون ديتاي. Alors, نشوفوا la notion de la communication de bout en bout. Donc, هنا قال لك le rôle de la couche transport, c'est suivre les communications individuelles entre les applications résidant sur les machines sources et de destination. Donc, هنا كما كنشوفوا درنا le mot application en bleu. Donc, من قبل في les vidéos اللي فاتوا كنا نهضروا على la communication، كنا نهضروا على la communication entre les machines، وما كناش يعني نقولوا la communication entre les machines وحدهم. مي هاد الهضره ماهيش فريمون صحيحه باسكو la communication ماهيش تصرا بين فريمون بين لي ماشين، مي راهي تصرا بين لي زابليكاسيون اللي راهم يمشيو بين لي ماشين. دونك زعما عندك اون ابليكاسيون اللي تمشي مع سور لو بي سي تاعك اللي راهي تكومونيكي مع ان سيرفيس اللي هو اون اوتر ابليكاسيون اللي راهي تمشي سور اون اوتر ماشين. زعما باغ اكزومبل ان سيرفر نون با لي ماشين هما اللي راهم يكومونيكي وحدهم، هي صح لي ماشين اللي راهم يكومونيكيو يعني اونتر لي كارت ريزو تاعهم، مي الاصح انك تقول لي زابليكاسيون لا كومونيكاسيون اونتر لي زابليكاسيون ريزيدون سور لي ماشين سورس اي دو ديستيناسيون. Donc, voici juste un schéma une communication de bout en bout. Donc, c'est pas une notion, c'est juste donc, في la couche transport ماناش نهضروا فريمون على لو ريزو شي صرا فيه زعما لو روتاج اكسيتيرا. دونك هادو هضرنا عليهم ديجا اون ديتاي كي كنا نهضروا في لي زوتر كوش اللي شفناهم من قبل. Alors, donc نجو لي رول دو لا كوش ترونسبور. دونك قال لك لا كوش ترونسبور اوفر على كوش application les fonctionnalités suivantes. Donc هنا ماهيش la couche transport mais plutôt la couche application. Donc c'est juste غلط هنا برك في الكتابة. Donc les rôles تاع la couche transport هما الأولى c'est l'identification des applications réseau sur une machine اللي راح نشوفوا فيها نهضروا عليها من بعد شوية اللي هي la notion تاع le port. Le deuxième rôle c'est le transport في حد ذاته. Donc كيما على اسمها donc le transport des données grâce à TCP. les deux protocoles هما le protocole TCP donc il est fiable parce qu'il assure l'arrivée des paquets dans l'ordre sans erreur, les accusés de réception et retransmission des paquets perdus. Donc هذا دوك نهضروا عليها من بعد اون ديتاي كي نشوفوا نهضروا على البروتوكول تي سي بي. دونك برك ديروا في بالكم بلي لو بروتوكول تي سي بي il est fiable. donc كي نيتيزيو البروتوكول تي سي بي كاين لازم ناسيرو بلي لا كومونيكاسيون تاعنا لازم تصرا سون ايرور اكسيتيرا ولي باكي كامل راح يلحقوا بيان كوم il faut. Là, elle utilise le protocole UDP, donc il est plus rapide que le protocole TCP, mais il n'est pas fiable comme le protocole TCP. Donc, on va le faire, on va aller en détail qui montre les deux protocoles TCP et UDP. Donc, le modèle de communication entre applications sur réseau. Avec le modèle de communication utilisé entre les applications sur un réseau et le modèle client-serveur. Donc, il y a les applications sur le PC, les applications qui déroulent une communication sur le réseau, donc les applications locaux. Voilà les applications utilisées le réseau, donc des communications avec les serveurs, etc. Donc, les applications, le client, les applications client-serveur. Donc, un serveur donc, est un programme un service. Donc, un serveur est un service. Donc, c'est un programme. ماناش نهضروا على كيما نقولوا حنا l'ordinateur في حد ذاته l'équipement اللي هو le serveur. Mais نهضروا على l'application serveur ولا un service كيف. Donc, un serveur est un programme application qui est toujours en cours d'exécution en attente des requêtes des clients. Donc, c'est-à-dire la définition d'un serveur, tout simplement. Donc, c'est une application qui est toujours en cours d'exécution, les requêtes des clients.
Donc, avec plusieurs services, donc service c'est un serveur, c'est la même chose, application serveur peut fonctionner sur la même machine. Donc, sur une même machine, il peut fonctionner sur plusieurs serveurs ou services. Un client, c'est un programme qui communique avec un serveur. Donc, un client envoie des requêtes. Donc, il y a une application client-serveur. Donc, avec le client, c'est une application qui te les requêtes. Un serveur, c'est une application qui te les requêtes ou toujours fonctionner ou toujours en exécution. Exemple, un exemple très simple. Donc, un client web, les navigateurs communiquent avec un serveur web. Donc, si tu utilises un navigateur, Chrome ou je ne sais pas. Donc, c'est un client qui te demande une page ou ça. Donc, il va une requête un serveur web ou répondre à lui, il va la page pour te visualiser. Donc, c'est le modèle de client-serveur. Un client SSH communique avec un serveur SSH, un client VPN communique avec un serveur VPN, etc. Donc, c'est juste le modèle des applications client-serveur. Donc, la deuxième partie de la vidéo, il y a l'identification des applications. Donc, le TCP et UDP peuvent servir simultanément à plusieurs applications, processus sur la même machine. Donc, les applications de communication, donc, utilisent les protocoles TCP et UDP. Donc, ça dépend de l'application. Donc, il y a des applications qui utilisent seulement l'application TCP, le protocole TCP, qui utilisent seulement le protocole UDP, il y a des cas particuliers où l'application utilise les deux protocoles Mabada. Alors, ces processus sur l'application communiquent par la même interface réseau et partagent la même adresse IP. Donc, tu as des applications qui sont sur le PC tag, donc quelqu'un qui utilise PC tag, je sais pas, tu as un jeu en ligne en même temps avec un navigateur, etc. Donc, ce sont plusieurs applications, plusieurs processus qui communiquent via la même interface réseau, donc dans la même carte réseau. Donc, il n'y a qu'une seule carte réseau sur le PC tag. Ils partagent la même adresse IP. Donc, la machine tag, la carte réseau a une seule adresse IP. Donc, ça, il faut donc pouvoir identifier les applications de façon non ambiguë, unique. Donc, tu as des applications qui sont sur le PC tag, la machine tag, qui ont la même adresse IP. Donc, il y a une autre méthode pour identifier les applications. Donc, parce que l'adresse IP n'est pas suffisante. Donc, la façon d'identifier les applications, c'est le numéro de port. Donc, un numéro de port est associé à chaque application. Donc, bien fait les applications réseau, les applications client-serveur, les ramènes sur le PC, ont un numéro de port. Utiliser un numéro de port, l'identifier chaque application à leur. Donc, quand j'ai des applications, elles ont le même port sur une machine. Donc, on a un exemple là, je vais bien le كيفاش. Donc, on a une machine qui a trois applications. Donc, l'application 1, l'application 1, l'application 2, l'application 3. Donc, l'application 1, elle utilise seulement le protocole TCP. L'application 2, elle utilise les deux TCP et UDP. L'application 3, elle utilise le protocole UDP. On a le protocole IP, les choses déjà. Alors, on a des paquets IP qui arrivent. Par exemple, on a des paquets IP qui arrivent. On a des applications, des paquets IP la machine. Donc, qui est au niveau du protocole IP. Donc, déjà, il va vérifier est-ce que c'est la même adresse IP. Donc, est-ce que c'est la machine. Donc, si c'est l'adresse IP, donc il va accepter les paquets. Donc, un datagramme IP ou un paquet IP. Donc, il y a le champ de protocole. Donc, le champ protocole هو اللي راح قلنا واش من protocole اللي راح يبعث عليه les paquets هذوما soit يبعثهم le protocole UDP ou le protocole TCP. Donc, selon le champ protocole dans le paquet IP. Donc, donc, l'exemple تاعنا supposons que هذوك les paquets نبعثهم le protocole TCP. Après, le protocole TCP, donc لازم نعرفوا à quelle application. Donc, هنا باش نعرفوا à quelle application راح نutiliser العفسه اللي قلت لكم عليها هذا وين l'identificateur تاع chaque l'identificateur unique تاع chaque application اللي هو le port. Donc, selon le numéro de port, نعرفوا واش من application بعثنا. Donc, في l'exemple تاعنا بعثناه l'application 1. Donc, هذا راه يصير في الصح. C'est un autre exemple, c'est un autre schéma. Donc, on a le protocole UDP, le protocole UDP TCP, le protocole IP qui marche là. On a un exemple des applications qui utilisent le protocole TCP, on a un serveur FTP, SMTP, HTTP, un serveur web. On a des applications qui utilisent le protocole UDP qui est un serveur DHCP. On a les applications qui utilisent les deux, donc qui ont le serveur DNS. On a les numéros donc ce sont les numéros de port.
pardon. Donc la même chose, on a des paquets IP qui arrivent. Donc on a le paquet, donc on a qui le protocole IP. Donc on a هنا يشوف. Donc هنا c'est le protocole qui met le premier paquet. Donc يشوف هنا يلقى le protocole c'est TCP. Donc يبعثوا لهنا le protocole TCP. بعد هنا كي يلحق le niveau du protocole TCP يشوف le port, donc le port 80 et يبعثوا l'application ou le serveur HTTP. Donc c'est la même chose pour les autres. Donc كيف يشوف le protocole باش يشوف est-ce que يبعثوا le protocole UDP ou le TCP. Après selon le port يبعثوا l'application اللي عندها هذاك le numéro de port. Donc le port 21 يبعثها le FTP كيف UDP port 69 يبعثها l'application le serveur TFTP. Donc on a en détail la notion de port. Le port est un concept abstrait, pas physique. Donc le port اللي نهضروا عليه c'est pas le port هذاك اللي كنا نهضروا عليه من قبل كي كنا نهضروا على لي سويتش. دونك هذاك لو بور اللي كنتو فيزيك قدامكم اللي كاين في السويتش ولا في الروتر ولا باردون ماشي في الروتر ولا في المودام. دونك هذاك سي ان بور فيزيك. نو حنا نهضروا على لا نوسيون لو بور. دونك لي بور اللي نهضروا عليه سي ان كونسيبت abstrait. La logique, c'est un concept logique, non pas physique. Donc c'est un numéro qui permet d'identifier une application au réseau sur une machine. Donc c'est juste un numéro à 4 de une application pour identifier bien l'ensemble des applications les même sur une machine. C'est presque la même chose qui m'a l'identifiant le processus. Donc les processus qui sur la machine تاعكم كي تحجزوا des tâches كامل عندهم process ID. Donc هذاك c'est un identifiant تاع un processus. Donc ما كاش de processus عندهم la même chose. Mais ما نutiliser les communications réseau, mais utiliser la notion de port. Alors les ports n'ont pas une signification globale, une signification restreinte à une machine. Donc le numéro de port est unique au niveau d'une machine, mais il est unique au niveau à l'échelle mondiale bien sûr. Deux applications sur la même machine ne peuvent pas avoir le même port, donc c'est logique. Une application peut utiliser plusieurs ports. Donc à détailler ça logique. Le numéro de port, donc le numéro de port, il est sur 16 bits, donc ce qui donne 65 535 valeurs différentes. Donc on a un grand nombre de possibilités. Donc c'est unique au niveau d'une machine, parce qu'il est unique mondialement qui machine. Le triplet type protocole, donc le type protocole, protocole TCP ou la IDP, le numéro de port, l'adresse IP hôte, permet d'identifier d'une manière unique une application sur une machine. Donc le triplet هو اللي لازم. Donc إذا كي تبعث des données, donc des paquets IP, donc le protocole, l'adresse IP هتخليك تعرف واش من الماشين. Après le protocole هيخليك تعرف est-ce que le protocole TCP ولا UDP, و le numéro de port هيخليك تعرف l'application exacte. Donc هذا هو التريبلي اللي لازم تحتاجو pour faire une communication. Alors que les numéros de port sur destination sont transportés dans l'entête UDP TCP. Donc هذه الأسئلة نهضروا عليها من بعد كي نشوفوا le protocole TCP UDP. donc راح نشوفوا la structure تاع ليزونتات تاعها. donc تما تلقى فيها parmi les champs اللي كاينين ثما كاين bien sûr le port source et destination. donc هذه عسا logique. Donc quand je vois un modèle d'une communication client-serveur, donc on a le client, donc il a l'adresse IP, on a le serveur, il a l'adresse IP. Donc on a l'application 1, donc l'application client, donc elle veut communiquer avec l'application 2 sur le serveur. Donc on a le port, c'est le port source, c'est le port 1400, le port destination c'est le serveur, le service, donc l'application serveur, donc c'est le port 80. Donc au final ils vont utiliser le protocole TCP. Alors le client doit se connecter au serveur via l'adresse IP du serveur ainsi que le port. Donc là c'est que les applications toujours لازم يعرفوا le port le serveur. donc نشوفوا شويه donc تعرفوا كيفاش يعرفوا الاخرين parce que généralement les serveurs comme اللي utilisent بزاف donc les numéros de port تاعهم ils sont connus. donc نشوفوا كي نهضروا على التيب تاع numéro de port. donc هنا il va utiliser donc l'adresse IP تاع le serveur, donc le port 80, donc c'est le port destination, le protocole TCP. donc هذا اللي تريبلي هضرنا عليه. alors une fois la connexion est établie, le serveur connaît le port du client. donc au début le client يعرف le port تاع السيرفر بصح السيرفر ما يعرفش le port تاع le client. donc هنا كي يبعث له هذا الاخر تاعو donc راح يعرف كي تكون la connexion elle va être établie, le serveur راح يولي يعرف le port تاع le client. donc باش يقدر يبعث له زعما يريبوندي له لي ريكات تاعو ولا ça. donc هنا تولي la possibilité d'échanger des données. alors l'identificateur de la connexion entre la source application 1 et la destination, c'est le service ou le serveur, l'application serveur qui utilise le port 80. donc l'identificateur de la connexion c'est l'adresse IP le client, le protocole utilisé le TCP ou le port source اللي هو 1400.
وهنا سي l'adresse IP de destination اللي هي تاع l'adresse IP تاع السيرفر le protocole TCP و le port source destination pardon هو اللي هو le port 80. Une petite remarque, les clients doivent connaître le numéro du port du serveur. Donc, ça, comme déjà, donc c'est juste un exemple. Bon, c'est une chose généralement, on utilise le numéro de port. Maintenant, juste le lien, c'est tout, mais donc il y a l'espace le numéro de port. Donc, le numéro de port, c'est deux points, mais le numéro de port. Donc, le port par défaut pour un serveur web, c'est le port 80. Donc, c'est le protocole HTTP, le port par défaut. Donc, هنا زعما كيما زعما نقولوا حنا سيبوزون تحوس على السيت easy.dz. Donc, هنا يكون دير 2.80 راح يدخل لك la même chose. Donc, utiliser même utiliser c'est la même chose parce que il va utiliser le port par défaut. Par contre, كاين دي كا كيما كتشوفوا هنا وين لازم نوتيليزيو le numéro de port. Donc, هنا في le cas تاع وين le port par défaut est changé. Donc, هنا في شغل bon c'est juste une information en plus mais donc il y a des cas où il y a deux serveurs web sur la même machine etc. donc bien sûr madame c'est deux applications différentes راح يكون عندهم un numéro de port différent parce que quand ils ont le même utilisé في زوج زعما نقولوا les deux serveurs web هذوك utiliser le même numéro de port اللي هو 80 donc واحد فيهم راح يمشي واحد فيهم ما راحش يمشي donc واحد فيهم راح يبقى هكذاك. Donc, n'utilisez un numéro de port différent. Donc, le cas avec, donc, le numéro de port. Donc, c'est une information de plus. Donc, on joue la catégorie de port. Donc, il y a trois catégories de port. Il y a les ports connus, ou en anglais c'est well known. Donc, comme on a le numéro de port est entre 0 et 65335. Donc, les ports connus, les ports well known, la valeur تاعهم من 0 حتى 1023. Donc, les ports de 0 à 1023, ils sont alloués par l'IANA, the Internet Assigned Number Authority, donc c'est une organisation internationale. Donc, les ports well known, ou les ports connus, de 0 à 1023, donc donc 1024 ports, donc ils sont utilisés pour les serveurs par des utilisateurs privilégiés. Donc, il y a les serveurs DNS, serveurs DHCP, donc ils gagnent les ports connus. Donc, il y a les serveurs web, les serveurs HTTP, donc le port c'est 80. Donc, c'est un port connu ou la la deuxième catégorie, c'est les ports registered. De 1024 à 49 151, ils sont listés par l'IANA, utilisés par des processus d'utilisateurs ordinaires. Donc, la seule différence bien donc ils sont assignés par l'IANA, mais ils sont utilisés par des utilisateurs privilégiés, ce sont des utilisateurs ordinaires. Je m'excuse parce que la etc. Donc, je m'excuse encore une fois. La troisième catégorie, c'est les ports dynamiques ou la private, donc de 49 152 à 61 535. Les ports sont alloués dynamiquement aux applications clients. Donc, les applications clients, maintenant, utilisent toujours le même port. Donc, les applications sur la machine par exemple, les applications clients, je vais dire. Donc, les numéros de port تاعهم يتبدلوا. Donc, généralement les valeurs تاعهم راح يكونوا بين les deux valeurs. Donc, ce sont les ports dynamiques ou les ports privés. Donc, c'est une liste de quelques ports UDP connus. Donc, parce que quand les ports UDP, quand les ports TCP. Donc, parmi les ports UDP connus, donc on a le port le serveur DNS, donc domain name system. Donc, c'est le numéro c'est 53, 67 le boot protocol server, 68, etc. Donc, il y a la liste. Donc, il y a la liste qui est partout. Donc, soit tu as même sur l'ordinateur comme utiliser Windows, tu as juste système 32, c'est exactement le système 32, mais les drivers, mais les ETC, tu as la liste des protocoles. Donc, هذا شغل ماشي لازم تحفظهم mais شغل مع الوقت تعرفهم. donc زعما كيما سي كونترول donc معروف. donc c'est le numéro de port تاع DNS. ou plutôt donc عندنا بزاف لي بروتوكول تاع لي بور TCP pardon اكثر من لي بور UDP. donc عندنا par exemple le 21 c'est pour le FTP, عندنا le 22 c'est pour le SSH, 53 c'est pour le DNS, c'est la même chose. donc 53 pour UDP ou là pour le TCP. عندنا 80 qui est pour HTTP. Donc, c'est la liste de quelques ports. Donc, la liste en détail, je trouve le Wikipédia ou comme je vous au niveau de PC Tacom. Donc, soit utiliser Unix, mais je ne sais pas, mais Windows qui manque comme. Donc, c'est la vidéo. Donc, j'espère que vous faites comme, j'espère que vous faites tout
العفايس شفناهم اليوم. دونك فهمتوا لا نوسيون تاع لو بور، دونك هي اللي هضر عليها بزاف اليوم. دونك في لي بروشين فيديو ان شاء الله راح نهضروا بون راح نبداو ان شاء الله بلو بروتوكول يو دي بي، راح نهضروا عليه اون ديتاي. ابري نشوفوا مراه لي بروتوكول تي سي بي. بيان سور سي فوز افي دي كيستيون على واش شفنا اليوم ما تيزيتيوش سوا تبوزيهم في ان كومونتير ولا في لاباج فيسبوك تاعي. دونك اذا لحقت لهذا البوان جيسبر تكون عجبتك لا فيديو، بارطاجيوها مع الناس اللي تشوفهم بالك يحتاجوا هذا لا فيديو، ابوني اذا مازال ما ابونيتش. نشوفكم على لا بروشين ان شاء الله، والسلام عليكم.